हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 8 रो यूनिट 4। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ यूनिट 4 रो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में आलोचना करवा। वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण निकट में पहुँची पार। वीडियो को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो अच्छी, तो आपने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रश्नटी हूँ ओडिया लोकनाटक स्थान पाई भिन्न भिन्न नाट्य रूप संपर्क में आलोचना कर। तो प्रश्नटी एठार कौन देखुचे, ओडिया लोकनाटक स्थान पाई भिन्न भिन्न नाट्य रूप संपर्क में आलोचना कर। ओडिया लोकनाटकर परिसर अत्यंत व्यापक व विविधतार परिपूर्ण। तो एठार आम कौन देखुचे, ओडिया लोकनाटक ओडिया लोकनाटकर परिसर कौन अटे ना अत्यंत व्यापक अटे व विविधतार यह कौन अटे ना परिपूर्ण अटे। केवल नृत्य संगीत संलाप नुहे, संस्कार शैली एवं साहचर्यर ओडिया लोकनाटक रुद्धिमंत। तो ओडिया लोकनाटक अंतर्भुक्त विषय वस्तु गुड़िक कौन कौन अटे, नृत्य संगीत संलाप केवल नुहे, संस्कार शैली एवं साहचर्या ओडिया लोकनाटक कौन कर रुद्धिमंत कर। लीला मोगल तामसा पाला दासकाठिया दंडनाच डालखाई नाच करमा नाच घोड़ा नाच प्रभृति लोकनाटकर अंश विशेष निम्न आलोचना करागला। तो लोकनाटकर अंतर्भुक्त विषय वस्तु गुड़िक कौन देखुचे, लीला मोगल तामसा पाला दासकाठिया दंडनाच डालखाई नाच करमा नाच घोड़ा नाच प्रभृति लोकनाटकर अंश विशेष अटे। वर्तमान देखिए पाला। पाला कौन अटे, ओडिया पल्ली जीवन में पाला एक परिचित सांस्कृतिक कार्यक्रम अटे। तो ओडिया पल्ली जीवन में पाला एक परिचित सांस्कृतिक कौन अटे ना कार्यक्रम अटे। परंपरा अनुसार कहार पिलाटीए हेले 21 दिन पूजा करा जाए। तो परंपरा अनुसार कहार जदि छुआटीए हेले किंबा पिलाटीए हेले 21 दिन कौन करा जाए ना पूजा करा जाए थाए। कौन से मानसिक पूरण पाई सत्य पीर पाला अनुष्ठित हुए। तो मानसिक पूरण करने निमंते क्यों पालाटी अनुष्ठित होता है ना सत्यपीर नामक पालाटी अनुष्ठित करा जाई थाए। एही पाला दुई गोटी शैली रे परिवेशित होता है। गोटी है बादी पाला, अन्यटी है ठिया पाला। तो एही पाला को दुईटी श्रेणी रे विभक्त करा जाउछि। प्रथम रहिला बादी पाला एवं अन्यटी होछि द्वितीयटी है ठिया पाला। स्थल विशेष मध्य ग्राम्य पाला अनुष्ठान मानकरे बादी पाला अनुष्ठित होता है। तो स्थल विशेष मध्य कौन होता है ना ग्राम्य पाला अनुष्ठान मानकरे बादी पाला कौन करा जाता है ना आयोजन करा जाता है बा अनुष्ठित करा जाता है। पालारे जड़े गायक, जड़े बायक, जड़े श्रीपालिया एवं अन्य दुई किंबा 3 पालिया अंश ग्रहण करिथांती। तो पालारे जड़े गायक, जड़े बायक, जड़े श्री पालिया एवं अन्य 2 किंबा 3 जन कौन करिथांती ना पालिया अंश ग्रहण करिथांती। पाला प्राथमिक अवस्था केवल सत्य पीरंकर महात्म्य को जनमानस प्रसारित करने लक्ष्य रे परिवेशित हेउथिला। तो पालार प्राथमिक अवस्था कौन करा जाउथला ना केवल सत्य पीरंकर महात्म्य को जन समाज रे बा जनसाधारण निकट में प्रसारण करिवार एहार लक्ष्य थिला। गायक महाशय हाथ में चामर धरी समस्त दर्शक को सत्य पीरंकर आशीर्वाद प्रदान करने सह सेमानंको आध्यात्मिक विमल आनंद रे रसाप्लुत करिथांती। तो गायक महाशय कौन करथांती ना हाथ में चामर धरी समस्त दर्शकों को सत्य पीरंकर आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं सेमानंको आध्यात्मिक विमल आनंद रे रसाप्लुत करिथांती। क्रमशः एही पाला अत्यंत लोकप्रिय हेबारु एथिरे संस्कृत व ओडिया रीति जुगर अनेक प्रख्यात कवि एही पाला शैली रे से मानकर काव्य कविता सब रचना करथिले।
ତ ସମୟ କ୍ରମରେ ବା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପାଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗର ଅନେକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଏହି ପାଲା ଶୈଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପାଲା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ପାଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପାଲାରେ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି ଘଟଣାକୁ ଗାୟକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚମ୍ପୁ ଗାନ କରି ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ତ ପାଲାରେ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି ଘଟଣାକୁ ଗାୟକ ବିଭିନ୍ନ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚମ୍ପୁ ଗାନ କରି ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ବାୟକ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ତ ବାୟକ ଠାରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବାୟକ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ମଝି ମଝିରେ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଳିଆ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମଝାମଝି ସମୟରେ ମହାଶୟ ଗାୟକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଳିଆ ମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପାଳିଆ ମାନେ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ପାଳି ଧରିଥାନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ ପାଳିଆ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କେବଳ ଗାୟନ କରୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀ ରୂପରେ ବା ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ସଜାଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପାଳି ଧରିଥାନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିଆମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ବାଳକ, ଅସୁର ପ୍ରଭୃତିରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଳିଆମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ, ପୁରୁଷ ବେଶ, ବାଳକ, ଅସୁର ପ୍ରଭୃତିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଞ୍ଚ ଏକ ଖୋଲା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ମଞ୍ଚ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ପରିବେଶ ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ କିମ୍ବା ପାଲ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ତ ଉପର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଚାନ୍ଦୁଆ କିମ୍ବା ପାଲ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ପୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ପଟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ପୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାୟକ, ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଳିଆମାନେ ମିଶି ବାଦ୍ୟର ଝଙ୍କାରରେ ନାନା ଗୀତ ବୋଲିବା ସହ କୌତୁକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାୟକ, ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଳିଆମାନେ ମିଶି ବାଦ୍ୟର ଝଙ୍କାରରେ ନାନା ଗୀତ ବୋଲିବା ସହ କୌତୁକ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗାୟକ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାଲା କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗାୟକ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପାଲାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକକୁ ପାଲା ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ପାଲା ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦାସକାଠିଆ। ଦାସକାଠିଆ କ'ଣ ଅଟେ? ଦାସକାଠିଆ ଏକ ବାଦ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ଦାସକାଠିଆ କ'ଣ ଅଟେ? ଦାସକାଠିଆ ଏକ ବାଦ୍ୟ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି କାଠର କାଠିରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲାଗିଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦାସକାଠିଆ କୁହାଯାଏ। ତ ଦାସକାଠିଆ କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି କାଠର କାଠିରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲାଗିଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଦାସକାଠିଆ କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିତ୍ର ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିତ୍ର ବା ଚରିତ୍ର ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଗାୟକ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଳିଆ। ତ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଲେ କିଏ ନା ଗାୟକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଳିଆ। ସରଳ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସରଳ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି
এই ଦୁଇ ଜଣ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ହାତରେ ଦାସକାଠିଆକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ସ୍ୱରରେ ବଜାଇ ଗାୟକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ପାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦାସକାଠିଆ ବଜାଇ ଗୀତରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ହାତରେ ଦାସକାଠିଆକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ସ୍ୱରରେ ବଜାଇ ଗାୟକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ପାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦାସକାଠିଆ ବଜାଇ ଗୀତର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ସର୍ବାଧିକ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବା ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଘୋଡ଼ା ନାଚ। ତ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କ'ଣ ଅଟେ? 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ତ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ କେଉଁଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଷା ପର୍ବରେ କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଷା ପର୍ବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ 8 ଦିନ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ବାସୁଳୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ବାସୁଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ବ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଘୋଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡାକୃତିକୁ ଧରି ବା ଦେହରେ ଲଗାଇ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପୁରୁଷ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନା ଏଠାରେ ନିମ୍ବ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଘୋଡ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡାକୃତିକୁ ଧରି ବା ଦେହରେ ଲଗାଇ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶଧାରୀ ପୁରୁଷ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଘାଟୁଆ କେଉଟ ମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ? ଘାଟୁଆ ବା କେଉଟ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହା ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ତ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏହା ଏକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ରାତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଗଉଡ଼ୁଣୀ ରାଉତକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏହା ଏକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ରାତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଗଉଡ଼ୁଣୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରାଉତକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ। ରାଉତ ତାର ଉତ୍ତର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବେ ରାଉତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ରାଉତାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ଏକ ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟର ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟର ଅଂଶଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବାଟରେ ମାଇଲି ବଡ଼ା ରାତିରେ ନଚାଏ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ମୁଁ ଦିନରେ କୁଟଇ ଚୂଡ଼ା। ଏହା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଟେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ ଗୀତ ଓ ନାଚ ହିଁ ପ୍ରଧାନ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଗୀତ ଏବଂ ନାଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ବିଭବ ପରି ଘୋଡ଼ା ନାଚର ଅବଦାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ ଗୀତ ଓ ନାଚ ହିଁ କ'ଣ ଅଟେ ନା ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ବିଭବ ପରି ଘୋଡ଼ା ନାଚର ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଟେ ନା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ଦଣ୍ଡନାଟ। ତ ଦଣ୍ଡନାଟ କ'ଣ ଅଟେ? ପାଟୁଆ ନାଚ ପରି ଦଣ୍ଡନାଟ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଦଣ୍ଡନାଟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ପାଟୁଆ ନାଚ ପରି ଦଣ୍ଡନାଟ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଦଣ୍ଡନାଟରେ 13 ଜଣ ଭକ୍ତା ଥାନ୍ତି। ତ ଦଣ୍ଡନାଟରେ 13 ଜଣ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ଭକ୍ତା ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଘଟ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି। ଯାହାର ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ଥାଏ ତାରି ଦାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଏହି ନାଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ନାଟ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଯାହାର ମାନସିକ ଥାଏ ତାରି ଦାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଏହି ନାଟଟି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ମାନସିକ ନଥାଏ ତେବେ ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ
ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ନାଟ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ମାନସିକ ନଥାଏ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ନାଟଟି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନାଟୁଆମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାଚିଥାନ୍ତି। ନାଚ ଭିତରେ ପତର ସଉରା ନାଚ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେହି ସ୍ଥଳରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ନାଟଟି କରାଯାଇଥାଏ। ନାଟୁଆମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ନାଚନ୍ତି। ନାଚ ଭିତରେ ପତର ସଉରା ନାଚ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ। ତ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ମା କାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମଞ୍ଚରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଢୋଲିଆ ଢୋଲ ବଜାଇଥାଏ। ତେବେ ମଞ୍ଚରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଢୋଲିଆ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଢୋଲ ବଜାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଳୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା କାଳୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫକୀର ଫକୀରାଣୀ ବାବାଜୀ ଯୋଗୀ ଚୌଡ଼େୟାଣୀ ପତ୍ର ସୌରାଣୀ ଏବଂ ବୀଣାକାରିଆ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ମଧ୍ୟରୁ 5-6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ ନାଚି ନାଚି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନାଚି ନାଚି ଆସନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫକୀର ଫକୀରାଣୀ ବାବାଜୀ ଯୋଗୀ ଚୌଡ଼େୟାଣୀ ପତ୍ର ସୌରାଣୀ ଏବଂ ବୀଣାକାରିଆ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ମଧ୍ୟରୁ 5-6 ଜଣ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା 5-6 ଜଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାଚି ନାଚି ଆସନ୍ତି। ବୀଣାକାରିଆ ମାନଙ୍କୁ ବୀଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ତ ବୀଣାକାରିଆ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବୀଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ନୃତ୍ୟଟି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା। ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଅଟେ? ପଟୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପାଟୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୈବ ପୂଜା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶୈବ ଧର୍ମର ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଶବ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ସାଧନା କଲେ। ତ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପାଟୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଶୈବ ପୂଜା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଶୈବ ଧର୍ମର ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶବ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ବସି ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ଆକାଶମୁଖୀ ହୋଇ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ବା ଶାଖାରେ ପାଦ ଦୁଇ ବନ୍ଧନ କରି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଲାଇ ସାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ଆକାଶମୁଖୀ ହୋଇ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ଓ ଶାଖାରେ ପାଦ ଦୁଇ ବନ୍ଧନ କରି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଲାଇ ସେମାନେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଏହି ସାଧନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ସାଧନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ପାଟୁଆ ଚଡ଼କ ପୂଜା ଓ ଦଣ୍ଡ ନାଟର ଜନ୍ମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ପାଟୁଆ ଚଡ଼କ ପୂଜା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ନାଟର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ।